السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل معاشرے میں، ماحول میں، گھروں میں آپ جس کے چاہیں گھر کو دیکھ لیں اور جس سے چاہیں عام طور پر مستورات بھی، عورتیں بھی، بہو، بہنیں، بیٹیاں، ماں باپ گھریلو جھگڑوں کے شکار ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کے اختلافات دنیاوی طور سے صحیح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو بیماریاں اور خرابیاں ہیں ہم ان کو جو ہے دنیاوی طور سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک طبقہ تو میرے دوستو وہ ہے کہ جو طبقہ فلموں کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے ہم اپنے گھروں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ آج کل گھر کی مستورات، گھر کی عورتیں بھی اس میں مبتلا ہیں کہ سیریل دیکھ کر اپنے گھر کو اچھا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مرد لوگ بھی فلمیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں کی اس کو دیکھو، فلاں کی بہو کو دیکھو۔ تو جو ہمارے گھر کے اختلافات ہیں، جو ہم نے اپنے گھر کا سکون ختم کیا ہوا ہے، اس کا سب سے بگاڑ جو ہے اس کا نتیجہ یہ فلمیں، سیریل، ڈرامے بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اسی کے ذریعے سے اپنے گھروں کا بگاڑ کیا ہوا ہے، اپنے گھروں میں اختلاف پیدا کیا ہوا ہے، اور اسی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر میرے عزیزو ہم غور کریں تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر میں رہنے کا طریقہ عملی طور سے سکھایا ہے، پریکٹیکلی سکھایا ہے کہ ہمیں اپنی بہو کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، عزیز اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہمیں رہنا چاہیے، کیسے ہماری گھروں میں خوشیاں باقی رہیں، کیسے خوشیوں کا آفتاب ہمارے گھروں میں طلوع ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ، آپ دونوں میں ایک مرتبہ کھٹپٹ ہو گئی، اور کھٹپٹ ایسی ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تیز ہو گئی۔ ادھر آواز تیز ہوئی، ادھر ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے یہ سب دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنا، اور یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ عائشہ تیری یہ مجال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیری آواز اتنی زور سے ہو جائے۔ فوراً غصے سے ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرا ہاتھ مارنے کے لیے اٹھایا۔ جیسے ہی دوسرا ہاتھ مارنے کے لیے اٹھایا، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے، اور آنے کے بعد فوراً ہاتھ چھوڑا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے باہر چلے گئے۔ تو جب غصے سے باہر چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ ابا جان ناراض ہو کر چلے گئے، آپ ایک دن نہیں آئے، 2 دن نہیں آئے، 3 دن تشریف نہیں لائے۔ 3 دن کے بعد پھر آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو کہا، فرمانے لگے، عائشہ جیسے تم نے مجھے اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا، اب مجھے اپنی صلح میں بھی شریک کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب دینے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تو ہو گئی، صلح تو ہو گئی، صلح تو ہم نے کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے کو اصول بتا دیا، قیامت تک آنے والے گھرانوں کو اختلاف کے ختم کرنے کا ایک اصول بتا لیا کہ اگر گھر میں کوئی انبن ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو اس کو بند کمرے میں ہی ختم کر لو، اس کو بند کمرے میں ہی صلح کر لو، اپنے آپ ہی ختم کر لو، اس کو باہر مت لے جاؤ۔ نہ لڑکی اپنے گھر لے جائے اس معاملے کو، اور نہ لڑکا اپنے گھر والوں میں لے جائے، کوئی کسی کو اس معاملے کو نہ بتائے، بند کمرے میں آپس میں صلح کر لیں۔ معاشرے کو ایک اصول بتا دیا۔ تو میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھروں میں رہنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ ہم گھروں میں کیسے رہیں، اپنے گھر کی خوشیوں کو کیسے باقی رکھیں، بیوی شوہر کی عزت کرے، شوہر کی رسپیکٹ کرے،
शौहर को आंखों पर रखे और शौहर बीबी की इज्जत करे, बीबी का अदब व एहतराम बाकी रखे, शौहर नरम बोल वाला हो, मोहब्बत बांटने वाला हो, अच्छे अल्फाज से बोलने वाला हो, उसका लहजा, उसकी बोलचाल, उसका रहना सहना, उठना बैठना नरम हो, दोनों एक दूसरे को समझने वाले हों, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हों। जब मियाँ बीवी ऐसे होंगे तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी, सारा घरवार अच्छा गुजरेगा, घर के सारे लोग अच्छे होंगे, सब में खुशियां बाकी रहेंगी। लेकिन अगर हमने इन फिल्मों के जरिए, ड्रामों के जरिए, सीरियल के जरिए हमने ये देखना शुरू कर दिया कि देखो ये इसमें फला लड़की बहू बनकर आई है, ये कितनी अच्छी बहू है, ये देखो फला इसमें बहन है, ये कितनी अच्छी बहन है, तो उसमें तो बहन का भी रोल प्ले किया जाता है, बहू का भी रोल प्ले किया जाता है, सास ससुर का भी रोल प्ले किया जाता है। और लोग इस फिल्मों के जरिए, ये तो एक ड्रामा है, ये एक धोखा है, इसके जरिए से लोग अपनी जिंदगी पर मुतासिर हो जाते हैं। बाज लोग तो देख देख कर बताने में आया रोने भी लगते हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारे घरों के बिगाड़ का जरिया बना हुआ है वो ये है कि हम अपने वक्त न अपने बच्चों को देते हैं, न बीबी मियाँ को, न मियाँ बीबी को। एक दूसरे मोबाइल लेकर लग जाते हैं, वो अपने शौहर मोबाइल देखने में मशगूल है और बीवी मोबाइल देखने में मशगूल है। तो हमने अपनी जिंदगी का वक्त मोबाइल को देना शुरू कर दिया है। हम सीरत पाक की किताबें पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा और सहाबियात के घरेलू जिंदगी गुजारने का भी तरीका बताया है कि घरों में जिंदगी कैसे गुजारनी है, घर पर कैसे रहना है, आपने ये भी बताया है। लेकिन हमारा मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा होने की वजह से हमारे घरों में खुशियां नहीं है, घरों में फूट पड़ी हुई है। हाल ये है कि बहू सास से बात नहीं करती, सास बहू से बात नहीं करती, बहू ननद से बात नहीं करती, ननद बहू से बात नहीं करती, भाई भाई से बात नहीं करते। घरेलू झगड़े हमारे इतने बढ़ चुके हैं, इतने बढ़ चुके हैं कि हर शख्स अपनी जिंदगी में मशगूल रहता है। और हाल ये हो जाता है, आखिर में आकर नतीजा ये निकलता है कि इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, सर दर्द का मुस्तकिल शिकार हो जाता है, इंसान का बुढ़ापा जल्दी आने लगता है, बाल सफेद हो जाते हैं, टेंशनों में जिंदगी गुजरने लगती है। तो हम खुशियां देने की कोशिश करें, खुशियां बांटने की कोशिश करें, सब अपने अंदर रखें, अपने अंदर हम ये कोशिश करें। अगर किसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया कोई बात नहीं है, हम दूसरे के साथ अच्छा करेंगे। अगर बहू ने सास के साथ अच्छा नहीं किया तो सास बहू को माफ कर दे, तो मेरी तो बहुत अच्छी बहू है उसको माफ कर दे। बहू ये नियत रखे मेरी बहुत अच्छी सास है, मेरी बहुत अच्छी सास है, ये खुश हो। इसी तरह एक दूसरे को माफ करने का मामला रखें, भाई भाइयों में, बहनों में, या ननद बहू में, बहू ननद में, सास बहू में, या बहू सास में, मियाँ बीवी में, सब एक दूसरे को माफ करने का तरीका रखें। अगर हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए, एक दूसरे को माफ करने के हम आदी हो जाएं, ये तरीका बना लें, तो इंशाअल्लाह हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। आखिर में एक बात और आपसे कहूंगा कि हम सलाम करने के भी आदी बन जाएं। इस पर भी मुस्तकिल में इंशाअल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आखिर में बस ये सुनते चले, सलाम के आदी बन जाएं, एक दूसरे को सलाम करने के आदी बना ले। घर में दाखिल हो सलाम करके दाखिल हो, घर से निकलें सलाम करके निकलें, अपने घरों में सलाम का माहौल हो। ये सलाम ये सिर्फ जुमले नहीं हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें बड़ी मोहब्बतें, बड़ा सुकून, बड़ी सुकून का जरिया रखा है, सलामती का जरिया रखा है, प्यार मोहब्बत को बढ़ाने का जरिया रखा है, दिल में जगह रखने का जरिया रखा है, मोहब्बतों को खींचने का जरिया रखा है। ये सलाम ऐसी चीज है कि अगर हम सलाम करने के आदी बन जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नफरतों को खत्म कर देंगे, नफरतों को खत्म कर देंगे, दुश्मनियों को खत्म कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे घरों में सुकून बाकी रखे। इसके लिए सबसे अहम टॉपिक हमने आपको बताया, माफ करने के आदी बने, दिल बड़ा रखें और एक दूसरे को सलाम करने के आदी बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।